ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಜಾಗೃತಿ ಹಾಗೂ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ನಿರ್ಮೂಲನಾ ಸಂಸ್ಥೆ, ವಿಶ್ವಮಾನವ ಡಾ. ರಾಜ್ಕುಮಾರ್, ಜನ ಸೇವಾ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಹಾಗೂ ಈ ದಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾನೂನು ಸೇವೆಗಳ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಕೋಲಾರ್ ಇವರ ಸಂಯುಕ್ತ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ದಿನಾಚರಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಗೌರವಾಂತರು ನಟೇಶ್ ಆರ್ ಹಿರಿಯ ಸಿವಿಲ್ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಹಾಗೂ ಸದಸ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು, ಸನ್ನಿರಯ್ಯ ಎಸ್ ಹಾಗೂ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಆರ್ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಗೌಡ, ಗೌರವಾನ್ವಿತರು ಉಪ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ಮುಳಬಾಗಿಲು ಕುಮಾರಿ ಮನೀಶ್, ಐಪಿಎಸ್ ತಾಲೂಕಾ ದಂಡಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸುಧೀಂದ್ರರವರು ಕೆಎಸ್ ಹಾಗೂ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಎಲ್ಲಾ ಗಣ್ಯರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದು ಬಹಳ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ಸುಗೊಳಿಸಿದರು. I am very happy and thankful to the principal sir and who invited me for this program. So our today discussion point is just to talk about human rights. Human rights, I can't actually talk much because of the time. And what I want to, what I can tell is, this is the basic thing of anyone's individual growth, any country's individual's growth. So that's why make the fundamental rights are the main ingredient of our constitution. And it's very, very important for anyone, for any person and their growth. If any country, they are able to establish the fundamental right, they are grown like our country. If we are not able to implement it properly, then as a person, as a country, we can't grow. So that's why we have fundamental right in our constitutions. But I am in police, so with respect to fundamental right, I will talk to the responsibility also. Because as a citizen, we give the more important to showing the fundamental responsibility. We can't grow, a nation can't grow. And this month, this December month is go to the different places. We talk to the student, we talk to the society regarding different law, like POCSO, like cyber crimes, and other law, SC/ST law, any special law. So little bit I'll talk about this also. POCSO, I think all the students, you must know about it. And the cyber crimes, these days it's very, it's increasing exponentially. So as a citizen and as a aware student, you should always know about the cyber crimes. You should never share the OTP with anyone. You never press the link if unknown person sending you any unknown link or any video they share with you. Especially these days on Instagram. Instagram, it's very common. Like someone will send you some friend request, and maximum time it's unknown person, and maximum time chances are there ki they will make you feel that they are your friend, and after that they will make to fall in the trap of financial fraud. Okay, and sometime it's more than financial fraud, it's digital arrest. They will make you feel you are in the situation of digital arrest. You can't talk to anyone, you can't share the information to anyone, and in this situation some people commit suicide also. So you should always, as a student, you should tell it to your parents also. You should tell it to your friends, all over the people, especially about the cyber crimes. And thank you so much for inviting me. Jai Hind, Jai Karnataka Mata. ನಾನು 4ನೇ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ PUC ಬುಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಓದಿ ಮುಗಿಸಿದ್ದೆ. ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಸೇರೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಮಹಾಭಾರತ ಓದಿ ಮುಗಿಸಿದ್ದೆ. ನೋ ಇದೆಲ್ಲ ನಾನೇನೋ ಗ್ರೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅಕಾಡೆಮಿಕಲಿ ವಾಸ್ ಅ ಪೂರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ನಾಲೆಜ್ ವೈಸ್ ನಾನು ಪೂರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಬಗ್ಗೆನೂ ಹೇಳಬೇಕು ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಈ ಸೈನಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ ಯಾರಾದರೂ? ಇರಾಕ್, ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಇರಾಕ್ ಗೊತ್ತು? ಎಲ್ಲ ಸೈನ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಆರ್ಟ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಇದ್ದೀರಾ? ಓಕೆ. ಇರಾಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಗೊತ್ತು? ಏನ್ಸಿಯಂಟ್ ಸಿವಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಇರಾಕ್ ಏನಂತ ಇದ್ರು? ಮೆಸೊಪೊಟೇಮಿಯಾ ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ?
ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಎಲ್ಲಾ ತರದ ಸಂಬಂಧಗಳಿದ್ದ ಇಂಡಸ್ ಸಿವಿಲೈಸೇಷನ್ ಜೊತೆಗೆ ಎಲ್ಲಾ ತರದ ಸಂಬಂಧಗಳಿದ್ದ ಒಂದು ಸಿವಿಲೈಸೇಷನ್ ಕ್ರಿಸ್ತಪೂರ್ವ 6ನೇ ಶತಮಾನ ಅಂದ್ರೆ 5,500 ಶತಮಾನ ಕ್ರಿಸ್ತಪೂರ್ವ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತಲ್ಲ ನಂಬರ್ಸು ಅವಾಗ. ಸೊ ಅಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಬಿಲೇನ್ ಅನ್ನೋ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿತ್ತು. ಸೈರಸ್ ಅನ್ನೋನು ಕಿಂಗ್, ಒಬ್ಬ ರಾಜ ಬ್ಯಾಬಿಲೇನನ್ನು ವಶಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ವಶಪಡಿಸ್ಕೊಂಡಾಗ ಅಲ್ಲಿನ ಜನರು ಹಕ್ಕುಗಳು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲಿ ನಾವು ದಬ್ಬಾಳಿಕೆಗಳು ಒಳಗಾಗ್ತೀವಿ, ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಕಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ನಮ್ಮ ಬದುಕು ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋ ಭಯದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಅವನು ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಅಭಯ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಬಹುಶಃ ಜಗತ್ತಿನ ಮೊದಲ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳು ಸೈರಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ನಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗಿದೆ. ಆಯ್ತಾ? ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲೇ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಯಾರು? ಎನಿಬಡಿ? ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಜನಸೇವಾ ಫೌಂಡೇಶನ್, ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾನೂನು ಸೇವಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಗಳು, ಸರ್ಕಾರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು ಇವರ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ತುಂಬ ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ಸಂಗತಿ. ಅದು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕಾರ್ತಿಕ್ ಇಲ್ಲಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಇದರಲ್ಲಿ ಮಾಡೋಣ, ಒಂದು ಅರಿವು ಮೂಡಿಸೋಣ, ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಲಿ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದಾಗ ನಾವು ಆಯಿತು ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಬಂದಿದ್ದರೆ ಏನೋ ಬಂದಿರೋದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಉದ್ದೇಶ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಸರಿ ಹೋಗ್ತದೆ. ಈ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಒಂದು 2 ಮಹಾಯುದ್ಧಗಳಾಗ್ತದೆ. 1914ರಿಂದ 18ರವರೆಗೂ ನಡೀತದೆ. 2ನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧ ಬಂದು 1929ರಿಂದ 45 ಇಸ್ವಿವರೆಗೂ ನಡೀತದೆ. ಈ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಅಪಾರವಾದ ಪ್ರಾಣ ಹಾನಿ, ಪ್ರಾಣ ನಷ್ಟಗಳು, ಮಾರಣಾಂತಿಕ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಬಂದಾಗ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆ ಇದು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ 1948ರಲ್ಲಿ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಹುಟ್ಕೊಳ್ತದೆ. ಅದು ಯಥಾಚ್ಛವಾಗಿ ಒಂದು ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಬರ್ತಾ ಕೊನೆಗೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗಿ ಒಂದು ಮಗು ಹುಟ್ಟಿದಾಗಿಂದ ಕೊನೆಗೆ ಒಂದು ಮನುಷ್ಯ ಸಾಯೋವರೆಗೂ ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕುಗಳಿಗೆ ನಾವೇ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇದು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಇವತ್ತಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಅನ್ನೋದು ತುಡುಕ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾವುದನ್ನು ಹೋರಾಟವಾಗಿ ಪಡ್ಕೋಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನ ಡಾಕ್ಟರ್ B.R. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನನ ಗುರುತಿಸ್ಕೊಡುವಾಗ ಅವರು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಬೇಕಂತಲೇ ಮಾಡಿರೋ ಇದರಿಂದ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಎಲ್ಲ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ನಾವು ಪಾಲಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು ತುಂಬ ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯ. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೋರಾಟ ಅನ್ನೋದು ಏನಾದರೂ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋದಂಥ ಒಂದು ಕೊಡುಗೆ. ಆ ಕೊಡುಗೆನ ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಇವತ್ತು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನನ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು 2 ಮಾತು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನೋಡಪ್ಪ, ಇವತ್ತೊಂದು 35% ಬಂದಿರೋನು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬರ್ತಾನೆ, 100% ಬಂದಿರೋ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನೂ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬರ್ತಾನೆ. ಇಬ್ಬರದು ಕ್ರಮ ಒಂದೇ ತಾನೆ, ಬೇರೆ ಏನಿಲ್ವಲ್ಲ? ಏನಾದರೂ ಇದೆಯಾ? ನೀವು ಯಾಕೆ 100% ಯಾಕೆ ರೀಚ್ ಆಗೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ? ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಇದೆ. ಗುರುಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಮನೇಲಿ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮ ಇದ್ದಾನೆ, ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಇದೆ. ಒಳ್ಳೇದಕ್ಕೆ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮೊಬೈಲ್ನ, ಬೇರೆ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಬಳಸ್ಕೋಬೇಡಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು? 25 ವರ್ಷ ಕಷ್ಟ ಬಿದ್ದರೆ 75 ವರ್ಷ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ಬೋದು. ವಿದ್ಯೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಗೌರವ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ? ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಲಕ್ಷ್ಮಿಗಿಂತ ಸರಸ್ವತಿ ತುಂಬ ಬೆಲೆ ಇದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ಓದಿ. 1 ಸತಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ 2 ಸತಿ ಕೇಳಿ, ಗುರುಗಳು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಬೇರೆ ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಟೈಮ್ಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಯಾರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಂದ್ರೆ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ಬರ್ತಾ ಇದ್ರಿ. ಇವತ್ತು ಆ ರೀತಿ ಇಲ್ಲ, ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಯುಗ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇದೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗೊತ್ತು ನಿಮಗೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಓದಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ 1-2 ಮಾತು ಹೇಳಿ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಜೈ. ಆಸೀನರಾಗಿರುವ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯಮಾನ್ಯರೇ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರೇ ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರೇ, ಹೆಚ್ಚು ಟೈಮ್ ತಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ 2 ಮಾತು ಅಂತ. ಎಲ್ಲ ಆ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ, ಹೆಚ್ಚು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ನಿಮಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಕೂಡ ಆ ಬಗ್ಗೆ 1-2 ಮಾತನ್ನು ಆಡೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳು ಯಾರು ಅಂದರೆ, ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳು ಎಲ್ಲರೂ.
ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸೇರಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಯಾವುದೇ ಜಾತಿ, ಮತ, ಪಂಥ, ಧರ್ಮ ಹಾಗೆ ಯಾರೊಬ್ಬರಿಗೂ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಅದರಿಂದ ಏನು ಅವು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಮತ್ತು ಸಮಾನತೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತವೆ. ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳು ಯಾವುವು? ಸ್ಲೋಗನ್ಸ್ ಇತ್ತು ನಮಗೆಲ್ಲ: ಶಿಕ್ಷಣ, ಸಂಘಟನೆ, ಹೋರಾಟ. ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ನಾನು ಅಲ್ಲಿದ್ದೆ, ಅಂದ್ರೆ 40 ವರ್ಷ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಇವತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ ಇದೆ, ಸಂಘಟನೆ ಇಲ್ಲ. ಸಂಘಟನೆ ಇದೆ, ಹೋರಾಟ ಇಲ್ಲ. ಹೋರಾಟ ಇದೆ, ಮತ್ತೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಎಲ್ಲೂ ಲಿಂಕ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, ಸಿಂಕ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಏನಕ್ಕಂದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಬೆಂಚ್ನಲ್ಲಿ ಈಗಲೂ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಮಲ್ಕೊಂಡ ಕಾಣ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲ, ಎದ್ದಾಡಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎದ್ದಾಡಿ, ಎದ್ದಾಳಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ತುಂಬಾ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಬಹಳ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು. ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಆಗ್ತಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತುಂಬಾ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದರು. ಯಾರಿಗ ಬಂತು, ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬಂತು 47ರ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ, ಪೊಲೀಸರ ಬೂಟಿಗೆ ಬಂದಿದೆ 47 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಅವಾಗ. ಇವತ್ತು ಅಲ್ಲೇ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಆಗ್ತಿದ್ರೆ ಬಹಳ ಖುಷಿ ಪಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರ. ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಅವೆಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು. ಬಂಧುಗಳೇ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇನ್ನೂ ತಲೆ ತೆಗೆಸಿದಾರೆ, ತಲೆ ಬೇಲಿಕತ್ತಿ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ಪಾಪ ಅವರಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಿಜವಾಗಿ ಅದು ನೀವೇನೇನು ಬಳಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಬದಲಾಗ್ತೀರಿ ನೀವು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಹಾಮಾರ್ತಿದಾರೋ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಎದ್ದೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲೂ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹುಡುಕ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೇಳಿದಿರ. ನಮಗಂತೂ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ, ನಮ್ಮ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಸರ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ನೀವು ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬನ್ನಿ ಸರ್, 100% ನಾವು ಟೈಮನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಜಾಗನೂ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಸಮಯನೂ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಸರ್. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಮಾಹಿತಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ಲಘು ಉಪಹಾರ ಇದೆ. ನೀವು ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಲ್ಲಿ ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲ, ಊಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ. ತುಂಬ ಹೃದಯ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಗೊತ್ತಾಗೋ ಒಂದು 2 ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಒಂದು ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ, ನಿಮ್ ಕೆಲಸ ಆಗಿರಲ್ಲ, ಆಯ್ತಾ? ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳೋದು ನಿಮ್ಮ ಹಕ್ಕು. ಮಾನವ ಹಕ್ಕನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? 2 ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನಿಮ್ದು ಏನ್ ಕೆಲಸ ಆಗಿಲ್ವೋ ಆ ಕೆಲಸದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅಲ್ಲಿ ಆಫೀಸಲ್ಲಿರೋ ಉನ್ನತ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ದೂರು ಮುಟ್ಟಿಸೋದು. ಕನ್ಸರ್ನ್ಡ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳೇನಿರುತ್ತೆ, ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಇರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ದೂರು ಕೊಡೋದು, ಅಥವಾ ಕೇಸ್ ವರ್ಕರ್ನ ಹಿಡಿದು 2 ಬಾರಿಸೋದು. ಯಾವ್ದು ಕರೆಕ್ಟ್? ಒಳಗಡೆ ಬಾರಿಸ್ತಾರೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಬಾರಿಸೋದು ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಇದು ವೈಲೇಷನ್. ಬಟ್ ಇನ್ನೂ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಆಚೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಆಚೆ ಹೋಗದೆ ಇರೋದಕ್ಕೆ 100 ರೀಸನ್ ಇದೆ. ತನಿಖೆ ಒಂದು ಕ್ವಾಲಿಟಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್, ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ. ಈಗ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ವಿಷಯಕ್ಕೆ FSL ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳು ನಾವು FSL ಕಳಿಸಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಅಷ್ಟು ಎಷ್ಟು ಕಡೆ FSLs ಇದೆ, ಲ್ಯಾಬ್ರೇಟರೀಸ್ ಇದೆ, ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡೋದು, ಲೈಟ್ ಡಿಟೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸ್ಟೇಷನಲ್ಲಿ ಇದೆ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸೋದಕ್ಕೆ. ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಅಷ್ಟು ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಭಾರತದಂತ ದೇಶದಲ್ಲಿ, ಈ ದೇಶ ಎಂಥ ದೇಶ ಅಂದ್ರೆ, ನೀವು ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು, ಟೂಲ್ಸ್ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮನ್ನ ನಾವು ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಈ ದೇಶ ನಾವು ನೈತಿಕತೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬೆಳೆದಿರುವಂತ ದೇಶ. ತುಂಬಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇದೆ, ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಇದೆ, ವಿಶೇಷ ಇದೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ. ನಾವು ಹೇಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಬದುಕೋರು ಅಲ್ಲ, ನಾವೇ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡು ಬದುಕಿದವರು. ಏನಾಗಿದೆ ಇವತ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಜಗತ್ತಿನ ಬೇರೆ ಒಂದು ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ನೇಷನ್ಸ್, ಮುಂದುವರೆದ ದೇಶಗಳು, ಫಾಸ್ಟ್ ಕಲ್ಚರ್, ಇವೆಲ್ಲ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಸ್ವಯಂ ನಿಯಂತ್ರಣ ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ನಾವೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ರೂಲ್ಸ್ ಹುಡುಕ್ತೀವಿ. ರೂಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿದ್ರೆ ಮಾಡೋಣ, ರೂಲ್ಸ್ನೂ ಅಷ್ಟೇ. ಈಗ ಇನ್ನು ನಾವು ಈ ಕಡೆ ಕೆಳಗಡೆ ಇಲ್ಲ, ಆ ಕಡೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇಲ್ಲ, ಈ ಒಂದು ಸ್ಥಿತ್ಯಂತರ ಫೇಸ್, ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಫೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ. ಇಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ,
ಯಾರಾದ್ರೂ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸಿಕ್ಕಾಕಣಂಗಿದ್ರೆ ಒಂದು ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಹಿಡೀರಿ. ಮನೆಯೆಲ್ಲ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಹಿಡ್ಕೊಂತಾ ಇದ್ರು. ಇವತ್ತಲ್ಲಿ ಯಾರು ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಫೈನಲ್ಲಿ ಬೀಳೋವಾಗ ಹಾಕದೇ ಇಲ್ಲ ನಾನು. ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು? ಸೆಲ್ಫ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಮನಿ.